యేసుక్రీస్తు అందరికి వందనాలు. ఇప్పుడు మనం కొన్ని అద్భుతాలు స్వస్థతలు చూసిన తర్వాత వాక్య భాగంలోకి వెళ్తాం. ఓకేనా? హల్లెలూయా. కానీ ఎంతమంది నడుము నొప్పులు ఉన్నాయి ఇక్కడ? బ్యాక్ పెయిన్, లోవర్ బ్యాక్ పెయిన్ కానీ బ్యాక్ పెయిన్ కానీ పైకి బ్యాక్ పెయిన్ ఉందా మీకు? పైకి మీకున్నా? బ్యాక్ పెయిన్ ఉందా? చూద్దాం ఎప్పుడు దేవుడు వెళ్ళి చూస్తాం. చూడండి, Release of glory to flow in the name of Jesus. Release of glory to flow in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus, for your glory. Thank you, Lord, for your anointing. హల్లెలూయా. తగ్గిపోయింది ఎప్పుడు? అది చెప్పాలి కూడా దేవుడు అద్భుతానికి. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్. ఎన్ని ఇయర్స్ వచ్చింది మీకు ముందు? మీకు 3 years నుంచి బ్యాక్ పెయిన్. 3 years నుంచా? In the mighty name of Jesus of Nazareth, I release your mighty anointing to flow into this back right now, Lord. I release your glory in the name of Jesus. I rebuke this pain in the name of Jesus. Thank you, Father, Lord. నజరేయుని యేసు నామములో ఇప్పుడే ఈ బ్యాక్ లో ఉన్న పెయిన్ ని బయటికి రమ్మని ఆజ్ఞాపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ, ఫాదర్. యేసు నామములో ఈ బ్యాక్ లో ఉన్న పెయిన్ ని, థ్యాంక్ యూ, ఫాదర్, లార్డ్, బయటికి రమ్మని ఆజ్ఞాపిస్తాను. I command you pain in the back. Come out right now in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Thank you, Lord, for the healing. Thank you, Lord, for the healing in the name of Jesus. Amen. Thank you. Check this one, folks. I approve it right now in the name of Jesus. And release the glory to flow in the name of Jesus. Thank you, Father. సంపూర్ణంగా కష్టపరచలేదు, సంపూర్ణంగా వెలిగించలేదు. అమ్మాయి సంపూర్ణంగా సంపూర్ణంగా చూసుకోండి. ఓకే, అవుతుందా కదా? హల్లెలూయా. ఎప్పుడో సమాధానం చూద్దాం. మీకు ఎప్పుడు నుంచి సిస్టర్? 1 year నుంచా? ముందు ఎక్కడ కరెక్ట్గా బ్యాక్ అక్కడ చేయబెట్టుకోండి. Every open is God. Every open is God right now. చెక్ చేసుకోండి. Glory to flow in this body, Lord, fill this body with your anointing. Fill this body with your anointing, Lord. Anointing, take every yoke in the name of Jesus. अभिषेक प्रति खाने को कुछ नहीं करेगा, वो येलो में खाली कर रहा है, येलो का थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
Thank you, Jesus, for your word. Thank you, Lord, for your anointing. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. ఇంకొక తలనొప్పులు కానీ కాళ్ళ నొప్పులు మొఖాల నొప్పులు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇంకొక బీపీ కానీ షుగర్ కానీ ఉందా? బీపీ షుగర్, భయం ఉండడము, నిద్ర రాకపోవడం. ఏముందా? ఇప్పుడు కాళ్ళ నొప్పులు ఉన్నాయా మీకు? ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి? షుగర్ ఎప్పటి నుంచి? 5 years. I fill this body with your anointing. I fill this body with your anointing, O Lord. I command that leg things to loose right in the name of Jesus. I command you bring the legs out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Thank you, Father Lord. That grace now, Lord, the Father Lord, the full and the available to the Lord. Thank you, Father Lord. I rebuke this sugar in the name of Jesus, Lord. Sugar door also the people. Sugar door also the attack. Sugar door also the healing. Sugar door also the assistance. Sugar door normal account attack something to Father Lord. Let sugar in normal account attack something. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Oh, this is thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the thank you, Lord, for the check చేసుకోండి సార్. రిలీఫ్ కంప్లీట్ అయ్యింది. హల్లెలూయా. బిగం తిమ్మలు ఉన్నాయా చేతి? తిమ్మలు చేతి ఇప్పుడు ఉన్నాయా? ఉన్నాయి కదా, చూడండి. చేతుల్లో ఉన్న తుమ్మలు I rebuke it right now in the name of Jesus. I rebuke it right now in the name of Jesus. నజరేయుడైన యేసు నామములో ప్రభువా, ఆ చేతుల్లో ఉన్న తుమ్మలు కాలు తుమ్మలు I rebuke it right now in the name of Jesus. I bless this body. I bless this body in the name of Jesus, Lord. I bless every organ in this body in the name of Jesus. నజరేయుడైన యేసు నామములో ఈ ప్రభు శరీరంలో ప్రతి అవయవాన్ని బలపరుస్తున్నాము. ఉద్యోగంలో వచ్చే ప్రతి అనారోగ్యాన్ని గర్తిస్తాం. Thank you, Father. బంధిస్తాం యేసు నామములో. Thank you, Father, Lord. I bind every kind of disturbance in this body. I bind every kind of disturbance in this body. I release, thank you, Father, glory in the name of Jesus. సంపూర్ణంగా ఇక్కడ స్వస్థపరచడం ఉండాలి. కాల్లో తిమ్ముడాలి, కాల్లో వాకులు స్వస్థపరచడం నీకు ఉండాలి. సంపూర్ణ స్వస్థ అనుభవించడం ఉండాలి. సర్వేశ్వరం పాలిస్తున్నాను. చెక్ చేసుకుంటే ఒకసారి కాదు. హల్లెలూయా. ఎన్ని నుంచి ఈ మధ్యన ఒక నెల తిమ్మిళ్ళు మళ్ళీ లాస్ట్ చేస్తాను. హల్లెలూయా. ఎందుకు అద్భుతాలంటే నేను చెప్పే వాక్యము నిజంగా మీ హృదయాల్లో మరి నింపబడి నాటుకొని ఉండాలని అద్భుతాలు చేస్తాను అనమాట. అంటే వాక్యంలో ఉంటుంది ఏమని, దేవుని రాజ్యము మాటలతో కాదు కానీ శక్తితో ఉన్నాడు. ఎన్ని మాటలు చెప్పినా
మీరు వింటారు, వెళ్ళిపోతారు. కానీ శక్తిని చూపిస్తే ఆ మాటను నమ్మడం ప్రారంభిస్తారనమాట. మాటలు వినడం ముఖ్యమా? ముఖ్యమే. కానీ దాన్ని నమ్మడం కూడా ముఖ్యం అనమాట. దాన్ని నమ్మాలంటే ఏం కావాలి? మీకు మేనిఫెస్టేషన్ కావాలి. ఆ మాట పని చేస్తుంది మన జీవితంలో అనేది మీకు కనిపిస్తే అప్పుడు ఏం చేస్తారు? మీరు నమ్మడం ప్రారంభిస్తారు అన్నమాట. చూద్దాం, ఇప్పుడు వాక్య భాగంలోకి వెళ్దాం మనము. హల్లెలూయా. మన వాక్యాంశం ఏంటిదంటే God begin blessings with Abraham and wants to completely fulfill with us. దేవుడు అబ్రహాము ద్వారా ఆశీర్వాదాన్ని ప్రారంభించి అన్యులైన మన ద్వారా దాన్ని ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు? సంపూర్ణము చేయాలనుకుంటున్నాడు అనమాట. అబ్రహాం ద్వారా ఏమైంది? ఆశీర్వాదం అనేది ప్రారంభమైంది, కానీ సంపూర్ణము కాలేదు. ఏదైతే ఒక ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు ఇచ్చిండో, అబ్రహాం ద్వారా ప్రారంభించిండో, ఈ భూమి మీద మానవులు ఏ విధంగా జీవించాలి, మానవులు ఏ విధంగా బ్రతకాలనేది దేవుడు ప్రణాళికను ఇచ్చిండో, ఆ ప్రణాళిక ఏమైందంట? అబ్రహాము ద్వారా ప్రారంభమైంది. కానీ అది ఎవరి ద్వారా సంపూర్ణమవుతుంది? మన ద్వారా. అంటే అంత్య దినంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వారి ద్వారా సంపూర్ణమవుతుంది అనమాట. జెనసిస్ ఆదికాండము 12వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుంచి 3వ వచనం చదువుకుందాం. అసలు ఏమిచ్చాడు దేవుడు మనకు? అబ్రహాము ఆశీర్వాదం అంటే ఏంటిది అనేది తెలుసుకుందాం మొదట. యెహోవా, నీవు లేచి నీ దేశము నుండి, నీ బంధువుల యొద్ద నుండి, నీ తండ్రి ఇంటి నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళ్ళుము. నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప చేయుదును. నీవు ఆశీర్వాదముగా నుండువు. నిన్ను ఆశీర్వదించు వారిని ఆశీర్వదించదను, నిన్ను దూషించు వారిని శపించదను. భూమి యొక్క సమస్త వంశములు నీ యందు ఆశీర్వదింపబడునని అబ్రాహాముతో అనగా ఏమంటున్నాడు దేవుడు? నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి, అబ్రాహాము ఏం చేసినట్ట? గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప చేయుదును. నీవు ఆశీర్వాదముగా నుండువు. నిన్ను ఆశీర్వదించు వారిని ఆశీర్వదించదను, నిన్ను దూషించు వారిని శపించదను. భూమి యొక్క సమస్త వంశములు నీ యందు ఆశీర్వదించబడునని అబ్రాహాముతో అనగా. ఏంటంట? అబ్రాహాము ఏదైతే సంతానం ఉంటుందో ఆ సంతానము ద్వారా భూమిలో ఉన్న సమస్త వంశములు ఏం కావాలంట? ఆశీర్వదించబడాలి. ఎవరి ద్వారా? అబ్రాహాము ద్వారా, అబ్రాహాము సంతానము ద్వారా. ఇప్పుడు అబ్రాహాము సంతానం ఎవరు అబ్రాహాము సంతానము? ఎవరైతే యేసుక్రీస్తును అంగీకరిస్తారో వారు అబ్రాహాము సంతానం. చూద్దాం ఇక్కడ గలతీయులు 3వ అధ్యాయం 13-14 వచ్చు. ఒక మైక్ అన్నాడు. గలతీయులు 3వ అధ్యాయం 13-14 వచ్చు. అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వాదమును క్రీస్తు యేసు ద్వారా అన్యజనులకు కలుగుటకై క్రీస్తు మన కోసము శాపమై మనలను ధర్మశాస్త్రము యొక్క శాపము నుండి విమోచించెను. ఇందును గూర్చి మ్రాను మీద వేలాడిన అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వాదము అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వాదము
క్రీస్తు యేసు ద్వారా క్రీస్తు యేసు ద్వారా అన్యజనులకు కలుగుటకై క్రీస్తు మన కోసము శాపమై మనలను ధర్మశాస్త్రము యొక్క చాలు ఏందట అబ్రాహాము ఆశీర్వచనము అన్యజనులకు రావడానికి యేసుక్రీస్తు ఏం చేసినట్ట మ్రాను పైన వెళ్ళాడింట. అంటే అబ్రాహాము ఆశీర్వచనం ఏంటిది? అతని సంతానము ద్వారా సమస్త దేశంలో ఉన్న సమస్త వంశములు ఏం కావాలా? ఆశీర్వదించబడాలి. అంటే ప్రతి క్రైస్తవుడు ఎవరైతే యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించారో, ఎవరైతే క్రైస్తవత్వంలో ఉన్నారో వారందరూ దేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఏం కావాలా? ఆశీర్వాదంగా మార్చబడాలా. ఈ లోకంలో మరి బిగ్గెస్ట్ బిజినెస్ పర్సన్స్ ఎవరు ఉండాలా? క్రైస్తవులై ఉండాలా. రిలేషన్ బిజినెస్ ఎవరై ఉండాలా? క్రైస్తవులు ఉండాలా. పెద్ద హాస్పిటల్ ఎవరు కట్టాలా? క్రైస్తవులు కట్టాలా. హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ అయితే ఎవరై ఉండాలా? క్రైస్తవులై ఉండాలా. ఈ లోకంలో ఇంకా ఏ బిజినెస్ చేసినా, ఏ వ్యాపారం చేసినా, ఏ హోటల్స్ ఉన్నా, రెస్టారెంట్స్ ఉన్నా, ఏ దేశంలో నాయకులైనా రాజులైనా ఎవరై ఉండాలంట? అబ్రాహాము సంతానం. ఎందుకు? అబ్రాహాము సంతానం ఏం కావాలా? ప్రతి ఒక్కరికి ఆశీర్వాదంగా ఉండాలన్నమాట. ఆశీర్వాదం అనేది ఏంటిది? కేవలం మాట నేను ఆశీర్వించబడినా అంటే నేను ఆశీర్వదించబడిన వాడను అనుకుంటే నువ్వు ఆశీర్వించబడిన వాడవా? నీకేం కావాలా? డబ్బు ఉండాలా, ఆరోగ్యం ఉండాలా, సమృద్ధి ఉండాలా, పలుకుబడి ఉండాలా, కార్లు ఉండాలా, బంగ్లాలు ఉండాలా. ఇవన్నీ సమకూర్చబడి ఉంటేనే ఏమవుతుంది? నువ్వు ఇతరులకు ఆశీర్వదించబడిన వ్యక్తి అంటారు. నేను కేవలము నేను క్రైస్తవత్వంలో ఉండి నేను బీదత్వంలో ఉంటాను, దళితంలో నేను ఆశ్రయించబడిన వ్యక్తిని అంటే ఎవరు నమ్ముతారా? ఏమంటారు? ఫేక్ వితౌట్ ప్రూఫ్ ఇస్ ఫేక్. నువ్వు ఎంత నమ్మినా, ఎంత విశ్వాసం చూపించినా ప్రూఫ్ అనేది లేకపోతే ఏమైపోతుంది? దాన్ని ఫేక్ అంటారు అనమాట. అంటే క్రైస్తవత్వానికి ఇంత గొప్ప ఆశీర్వాదం ఉన్నా, ఇంత గొప్ప వాగ్దానాలు ఉన్నా, దేవుడు యేసుక్రీస్తే దేవుడే స్వయంగా ఈ లోకానికి వచ్చి మనందరినీ ఆశీర్వదించబడడానికి, మనందరము గొప్ప ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంచడానికి ఆయన చనిపోయినప్పుడు కూడా మన క్రైస్తవులు ఏం చేస్తున్నారు? ఇంకా లో స్టేజ్లో ఉన్నారు అనమాట. ఎడ్యుకేషన్ ఉండదు, అప్పులు ఉంటాయి, బాధలు ఉంటాయి, వేదనలు ఉంటాయి, ఇతరులకు సాయం చేసేవారుగా ఉండరు, బీదలు పోషించేవారుగా ఉండరు, కుటుంబాన్ని పోషించే విధంగా, పిల్లల్ని పోషించే విధంగా, పిల్లలు చదువుకునే విధంగా ఉంటారు. కానీ దేవుడు ఏమంటుండే? వాక్యం ఏమంటుంది? ఎవరైతే అబ్రాహాము సంతానంలో ఉంటారో వాళ్ళు ఏం కావాలా? ఇతరులు పోషించే విధంగా ఉండాలి, బీదలు పోషించే విధంగా ఉండాలి, దరిద్రులను లేవనెత్తే విధంగా ఉండాలి, దేశాలను ఏలే విధంగా ఉండాలి, పట్టణాలను ఆక్రమించుకునే విధంగా ఉండాలి. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు జీసస్. ఇంకా చూసాం ఇక్కడ 26 నుంచి 29 గలతీయులు 3వ అధ్యాయం 26 నుంచి 29. కొని ఉన్నారు, ఇందులో యూదుడని గ్రీసు దేశస్థుడని లేడు, దాసుడని స్వతంత్రుడని లేదు, పురుషుడని స్త్రీ అని లేదు, యేసుక్రీస్తునందు మీరందరూ ఏకముగా ఉన్నారు. మీరు క్రీస్తు సంబంధులై మీరు క్రీస్తు సంబంధులైతే ఆ పక్షమందు అబ్రహాము యొక్క సంతానమై ఉండి వాగ్దాన ప్రకారము వారసులై ఉన్నారు. హల్లెలూయా. ఏంటంటే గ్రీసు దేశస్థుడని లేదు, హెబ్రీయుడే లేదు, అన్యుడని లేదు, స్త్రీ అని లేదు, పురుషుడని లేదు. ఎవరైతే యేసుక్రీస్తుని అంగీకరిస్తారో వాళ్ళు ఎవరంట? అబ్రాహాము సంతానం. అబ్రాహాము సంతానం అవ్వడమే కాకుండా అబ్రాహాము ఆశీర్వచనం ఎవరు నెరవేర్చబడుతుంది? ఎవరైతే యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించారో. ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించిన వారు? అందరూ కూడా యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించిన వారు. అంటే మీరు ఈ రోజు నుంచి ఏమవ్వాలా? మీ జీవితంలో ధనవంతులు అవ్వాలి, సమృద్ధి గలవారు అవ్వాలి, ఆరోగ్యవంతులు అవ్వాలా, రాజ్యాలు ఏ విధంగా మీరే అవ్వాలా, ఇండస్ట్రీలు పెట్టాలంటే మీరే పెట్టాలి, కంపెనీలు పెట్టాలంటే మీరే పెట్టాలి, ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలంటే ఎవరు ఇవ్వాలా? క్రైస్తవులే ఇవ్వాలా. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు గాడ్. ఎందుకు? వాక్యం ఆ విధంగా చెప్తుంది. లోకం చెప్పదు నీకు ఈ విధంగా డెవలప్ అవ్వమని, లోకం చెప్పదు నీకు ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అమ్మని, లోకం చెప్పదు నీకు నువ్వు కంపెనీలు పెట్టమని, ఉద్యోగాలు ఇవ్వమని. కానీ వాక్యం ఏం చెప్తుంది? నీకు నీవొక్కడివే ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి దీవెనగా మార్చబడాలన్నమాట. బాధలో ఉన్న వారిని లేవనెత్తే విధంగా ఎవరు ఉండాలా? క్రైస్తవుడు అయి ఉండాలా. రోగంలో ఉన్న వారిని స్వస్థపరచేవాడు ఎవరై ఉండాలా? క్రైస్తవుడు ఉండాలా. భయపడే వారికి దరిద్రపోరు ఎవరు ఉండాలా? క్రైస్తవుడు ఉండాలా. గ్లోరీ టు జీసస్. ఎందుకంటే మనకు ఈ ఆశీర్వాదము కేవలము వాక్యానికే వదిలిపెట్టేసాం కాబట్టి ఏమవుతుంది? కేవలం పుస్తకంలో చూస్తాం అనమాట. ఈ వాక్యాన్ని మన హృదయంలో తీసుకోవడం కానీ, దీన్ని వాడుకోవడం కానీ, దీన్ని మన జీవితంలో కనపరచబడాలని ఎవరైనా ప్రయత్నిస్తున్నారా? ఎవరు ప్రయత్నించట్లేదు అనమాట. నువ్వు ప్రయత్నిస్తే ఎప్పటివరకు ఏం కావాలి? నువ్వు దేశాన్ని విడిపించే విధంగా, దేశంలో గొప్ప నాయకుడిగా నీవే ఉండాలి. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు గాడ్. కానీ ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు మనకి లోతుగా తెలుసుకుందాం అనమాట. దేని గురించి అంటే అబ్రాహాము ఆశీర్వాదము అంటే ఏ విధంగా ఉండాలి?
అసలు అబ్రాహాము సంతానం అని ఉంటే అంటే ప్రతి క్రైస్తవుడు అసలు వాళ్ళ స్టాండర్డ్ ఏంది, అసలు ప్రతి క్రైస్తవుడు స్టాండర్డ్, వాళ్ళ ఐడెంటిటీ ఏంది, వాళ్ళ అథారిటీ ఏంది అనేది మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ముందు వచనాలు. ఆదికాండము 12:17 ఆదికాండము 12:17 ఆడు గాడిదలు ఒంటెలు ఇయ్యబడెను. అయితే యెహోవా అబ్రహాము భార్య అయిన సారాయిని బట్టి ఫరోను అతని ఇంటివాణిని మహావేదనలచే బాధించెను. ఏమంటుండ్రు? ఫరో ఎవరు? ఒక మహారాజు. మహారాజును అబ్రాహామును బట్టి, అబ్రాహాము భార్యను బట్టి చేసినట్ట, అబ్రాహాము భార్య తీసుకెళ్ళినందుకు మహావేదంతో నింపినట్టు. అంటే క్రైస్తవుడు మహావేదంతో నింపబడడం కాదు, క్రైస్తవుడు రోగాల్లో బాధల్లో ఎవరితో డామినేట్ చేయబడడం కాదు. ఎవరైనా మన అబ్రాహాము సంతానాన్ని ఇబ్బంది పరిస్తే, ఆటంకపరిస్తే ఏమవుతుందంట? మహారాజు అయినా సరే, అంటే ఈ లోకంలో ఒక క్రైస్తవుని దేవుడు ఎంత విలువ ఇచ్చిండు? మహారాజు కంటే గొప్ప విలువ అనమాట. హల్లెలూయా, చెప్పలేడు దేవునికి అన్నట. మహారాజుల కంటే గొప్ప వాళ్ళు ఎవరు? నువ్వు నేనే. ఇక్కడ ఎంతమంది ఇప్పుడు మహారాజుల కంటే గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు? థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్, హల్లెలూయా. అయితే యెహోవా అబ్రాహాము భార్య అయిన సారాయిని బట్టి ఫరోను అతని ఇంటి వారిని మహావేదన చేత బాధించాడు. ఏమైందంట? సారాను బట్టి ఫరో ఏమైపోయాడు? మహావేదన చేత నిందించబడ్డాడు. మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు? మనల్ని ఎవరు మోసం చేసినా మోసపోతున్నాం, ఎవరు ఇబ్బంది పరిచినా ఇబ్బంది పరచబడుతున్నాం, ఎవరు మన కుంగదీసినా కుంగదీయబడుతున్నాం అనమాట. కానీ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? మన స్టాండర్డ్ ఏంటిదంట? ఎవరైనా మన జోలికి వచ్చినా, ఎవరైనా మనల్ని మోసపరిచినా, ఎవరైనా మన ఇబ్బంది పరిచినా, ఎవరైనా మన ఆటంకపరిచినా వాళ్ళు ఏమవుతారట? మహావేదనతో నింపబడతారు అనమాట. గ్లోరీ టు జీసస్, హల్లెలూయా. కానీ నువ్వు ఏం చేయాలా? మనకు వాగ్దానం అనేది తెలియక, మన స్టాండర్డ్ మనకు తెలియక మనం ఏం చేస్తున్నాము? మనం ఇతరులకు భయపడుతున్నాం, ఇతరులకు ఇబ్బంది పడుతున్నాం, ఇతరులు అపాయం చేస్తారేమో, కీడు చేస్తారేమో అని చెప్పేసి, మనల్ని మోసం చేస్తారని చెప్పి చేస్తున్నాం, భయపడుతున్నాం అనమాట. బిజినెస్ చేయాలంటే భయపడతాం, ఉద్యోగానికి వెళ్ళాలంటే భయపడతాం, ఏదైనా పెళ్లి సంబంధం వెతుక్కోవాలంటే భయపడతాం. గ్లోరీ టు జీసస్. కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు? అబ్రహాము ఏమైపోయాడు? కనుకలం వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు. ఎక్కడికి? వేరే దేశానికి వెళ్ళి ఒక స్వదేశీగా వెళ్ళిండు అనమాట. అక్కడ అతనికి ఏ అథారిటీ లేదు, ఏ పవర్ లేదు. తన భార్యను కూడా వేరే రాజు తీసుకెళ్ళిపోతే కూడా ఏం చేయలేకపోతున్నాడు. కానీ ఎవరైతే ఆశీర్వదించబడిన వ్యక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళ పక్షంగా ఎవరు పోరాడతారంట? యెహోవా పోరాడతాడు. గ్లోరీ టు గాడ్. అది నువ్వు ఉద్యోగం చేసినా యెహోవా నీ పక్షంగా పోరాడతాడు, నువ్వు వ్యాపారం చేసినా యెహోవా నీ పక్షంగా పోరాడతాడు, నువ్వు ఇల్లు కట్టుకున్నా యెహోవా నీ పక్షంగా పోరాడి నీకేదైతే కావాలో దాన్ని ఏం చేస్తాడంట? సమకూరుస్తాడు. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు గాడ్. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఆదికాండము 13:3 ఆదికాండము 13:3 అబ్రహాము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహుధన్వంతుడై ఉండెను. హల్లెలూయా. ఏమైందట? అబ్రహాము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహుధనవంతుడై ఉండను. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు గాడ్. అంటే నువ్వు అబ్రహాము సంతానమైనవు, నువ్వు క్రైస్తవులైనవు, నువ్వు యేసుక్రీస్తు ద్వారా యేసుక్రీస్తు దరిద్రం భరించేసిండు, నీ దరిద్రాన్ని, నీ రోగాన్ని భరించేసిండు. నువ్వు ఏ విధంగా ఉండాలంట? బహుధనవంతుడై ఉండాలి. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు గాడ్. నువ్వు పిల్లతంలో ఉండడానికి వీలుందా? నువ్వు అప్పుల్లో ఉండడానికి వీలుందా? నువ్వు దరిద్రంలో ఉండడానికి వీలుందా? నువ్వు స్కూల్ ఫీజులు కట్టుకోలేని పరిస్థితి, ఆ పరిస్థితి నీకు అవసరమా? నీ పరిస్థితి ఏంటిది? నీ స్టాండర్డ్ ఏంటిది? రిచెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు గాడ్. బహుధనవంతుడు అంట, మామూలు ధనవంతుడు కాదు, కొన్ని కోట్లలోని డబ్బులు ఉండడం కాదు, కొన్ని లక్షల్లోని డబ్బులు ఉండడం కాదు, నువ్వు కేవలం నీ కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడానికి ఒక 5 మంది సార్లు ఉండడం కాదు. నువ్వే విధంగా అంట? బహుధనవంతుడు అంటారు. గ్లోరీ టు గాడ్, ఆల్మైటీ జీసస్. ఆదికాండము 13:9 ఈ దేశమంతయు నీ ఎదుట నున్నది గదా, దయచేసి నన్ను విడిచి వేరుగా నుండుము. నీవు ఎడమ తట్టున వెళ్ళిన ఎడల నేను కుడి తట్టుకును, నీవు కుడి తట్టునకు వెళ్ళిన ఎడల నేను ఎడమ తట్టునకు వెళ్ళుదునని లోతుతో చెప్పగా, లోతు తన కన్నులెత్తి
యోర్దాను ప్రాంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా సొదొమ గొమొర్రా అను పట్టణములను నాశనము చేయక మునుపు చాలు ఏమన్నాడు ఇక్కడ? ఈ దేశమంతయు నీ ఎదుట నున్నది కదా, దయచేసి నన్ను విడిచి వేరుగా నుండుము. నీవు ఎడమ తట్టునకు వెళ్ళిన ఎడలా నేను కుడి తట్టుకును, నీవు కుడి తట్టునకు వెళ్ళిన ఎడలా నేను ఎడమ తట్టునకును వెళ్ళుదునని లోతుతో చెప్పగా. ఏ విధంగా ఉన్నాడట? ఎవరైతే ఈ అబ్రాహాము సంతానం నుండి క్రైస్తవుడు అయి నీవు ఉంటే ఏం చేయాలా? అబ్రాహాము ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ? మంచి భూమిని, మంచి ప్రాంతాన్ని, మంచిగా పంట పడే ప్రాంతాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు? లోతుకి ఇచ్చేసి ఈయన ఏమి ఎన్నుకున్నాడంట? ఎడారిని ఎన్నుకున్నాడు. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు గాడ్. నీవు ఆశీర్వదించబడిన వ్యక్తివి కాబట్టి నువ్వు ఎడారిని ఎన్నుకున్నాడు, ఆశీర్వించబడతావు. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు గాడ్. నువ్వు ఎవరి చేత మోసపరచబడలేవు. నీకు సోర్స్ లేకపోయినా సరే అక్కడ ఏమైతే నువ్వు ఆశీర్వదించబడే ఆస్కారం నీకు ఉందన్నమాట. ఎందుకు? లేని వాటిని ఉన్న వాటిగా చేసే దేవుడు నీలో ఉన్నాడు. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు గాడ్. అంటే ఎవరైతే అబ్రాహాము సంతానం ఉంటారో వాళ్ళు ఏముండదు, స్వార్థం అనేది ఉండదు అనమాట. గ్లోరీ టు జీసస్. వాళ్ళు నా కాంపిటీషన్గా వస్తారేమో, వీళ్ళు నా కాంపిటీషన్గా వస్తారేమో, వీళ్ళు నా ఆస్తిని లాగేసుకుంటారేమో, వీళ్ళ ఉద్యోగాన్ని లాగేసుకుంటారేమో, వీళ్ళ జీవితాన్ని ఏదో సతమతం చేస్తారేమో అనుకుంటారు మీరు. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు గాడ్. కానీ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? ఎవరైతే ఆశ్రయించబడి ఉంటారో, ఎవరైతే అబ్రాహాము సంతానం ఉంటారో వాళ్ళు మోసపరచబడలేరు. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు గాడ్. వాళ్ళు భయపడడానికి వీల్లేదు, వాళ్ళు ఇబ్బంది పడడానికి వీల్లేదు, వాళ్ళు కుంగిపోవడానికి వీల్లేదు. వాళ్ళకి ఏ అపాయం వస్తుందా? ఏ అపాయం కూడా రాదనమాట. అందుకే అబ్రాహాము ఏం చేస్తున్నాడు? మంచిదేమో ఎవరికి ఇస్తున్నాడు? లోతుకి ఇచ్చేసిండు. గ్లోరీ టు జీసస్. కానీ సామాన్యంగా ఉన్నది ఎవరు ఎన్నుకున్నారు? అబ్రాహాము ఎన్నుకున్నాడు. కానీ ఎవరు ఆశ్రయించబడినారు? లోత, అబ్రాహామా? అబ్రాహామే ఆశ్రయించబడ్డాడు. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు గాడ్. దేవునికి ఏం కావాలా? దేవునికి నువ్వు మంచి ప్రాంతాన్ని ఎన్నుకోవడము, నువ్వు స్వార్థంతో జీవించడం ఇష్టం లేదు. ఏం కావాలా? నిస్వార్థ జీవితం అన్నమాట. ఎందుకు? ఆయన కూడా పౌలు ఏమంటుడు? యేసుక్రీస్తు కూడా స్వార్థం లేదు కనుక ఇతరుల కొరకు చనిపోయినట్టు. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు గాడ్. తన కోసం భూమికి రాలేదు ఆయన. తనకేదో జరుగుతుందని కాదు, నీకు నాకు మనందరూ కూడా మేలు చేయాలని యేసుక్రీస్తు వచ్చిండు. ఎవరైతే యేసుక్రీస్తుకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు కూడా ఏం చేయాలా? ఇతరులకు మేలు చేయడానికి ప్రయత్నించాలి, ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నించాలి, ఇతరులను ప్రేమించడానికి ప్రయత్నించాలి, ఇతరులను కనికరించడానికి ప్రయత్నించాలి. నీ ఉద్యోగం ఇతరులకు ఇవ్వడానికైనా సిద్ధంగా ఉండాలి. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు గాడ్. నీ సంతోషాన్ని ఇతరులకు ఇవ్వడానికైనా ఏం చేయాలా? సంతోషంగా ఉండాలి. గ్లోరీ టు జీసస్. ఏం చేసిండు? యేసుక్రీస్తు నీ కోసము నా కొరకు చనిపోయింది అనమాట. ఆయన రాజు. హల్లెలూయా. పరలోక రాజ్యంలో ఎవరైనా మహారాజు, పరలోక రాజ్యంలో మహారాజే, భూమి మీద మహారాజే. కానీ ఏం చేస్తున్నాడంట? నీ కోసము నువ్వు రాజులా కావాలని, నువ్వు దరిద్రం నుంచి బయటికి రావాలని, నువ్వు రోగాల నుంచి బయటికి రావాలని, నువ్వు వేదనలో నుంచి బయటికి రావాలని, నువ్వు భయంలో నుంచి ధైర్యంలోకి రావాలని, నువ్వు దుష్టత్వంలో నుండి ఆశీర్వాదంలోకి రావాలని ఏం చేసినట్ట? యేసయ్య మౌనంగా ఉన్నాడంట. గ్లోరీ టు గాడ్. ఎవరు మూవేసినా మూవేయబడ్డాడు. హల్లెలూయా. ఎవరు విప్పు గొడవలతో చీల్చివేసినా అదే విధంగా ఉన్నాడు. ఎవరు బలంతో పొడిచినా మౌనంగా ఉన్నాడు. హోలీ, గ్లోరీ టు జీసస్. అంటే ప్రతి క్రైస్తవుడు ఏ విధంగా ఉండాలా? నీలో ఆశీర్వాదం ఎందుకు కనిపించట్లేదు? నేను ఎందుకు అబ్రాహాములాగా ఎందుకు బహుధనవంతుడు అవ్వట్లేదు? ఆశీర్వాదం నీకుంది, ప్రమాణము నీకుంది. దేవుడు ఏమంటాడు? యేసుక్రీస్తు కాడి మీద వేలాడిన కనుక నీకు ఏం కావాలా? ఆశీర్వాదం అనేది రావాలా. కానీ ఆశీర్వాదం ఎందుకు నీకు కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు? ధనం ఎందుకు రావట్లేదు? నీకు సమృద్ధి ఎందుకు రావట్లేదు? ఆరోగ్యం ఎందుకు నీకు రావట్లేదు? నీ దగ్గర దాకా ఎందుకు చేరట్లేదు? అది నువ్వు దాన్ని ఏం చేస్తున్నావు? స్వార్థాన్ని చూపించి, భయాన్ని చూపించి, నీకున్న పరిస్థితులని, నీకున్న కష్టాలని నువ్వు చూపించి ఏం చేస్తున్నావు? వాటిని దూరం చేసుకుంటున్నావు అన్నమాట. గ్లోరీ టు జీసస్. నువ్వు దాన్ని దగ్గర చేసుకుంటే ఏం చేయాలా? స్వార్థం అనేది తీసేసాలన్నమాట. గ్లోరీ టు జీసస్. మనం ఏం చేస్తాం? కేవలము మన కుటుంబాన్ని ఏ విధంగా పోషించుకోవాలి, మన పిల్లల్ని ఏ విధంగా చదివించుకోవాలనుకుంటున్నాను. నీ టార్గెట్ ఏముంటుంది? కేవలం అదే ఉంటుంది. కాబట్టి ఏమవుతుంది? నీకు 15,000 జీతం ఉంటుంది. గ్లోరీ టు జీసస్. నువ్వు 10 సంవత్సరాలైనా 50,000 నీకు జీతం ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే నేను ఇంకా వేరే కుటుంబాన్ని రక్షించే విధంగా ఉండాలి, వేరే వాళ్ళకి నేను ఆశీర్వాదంగా ఉండాలి. అసలు దేవుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా వచ్చింది నాకు ఏంటిదంటే నేను ఇతరులకు ఆశీర్వాదంగా ఉండాలి, దేశాలకు ఆశీర్వాదంగా ఉండాలి, దేశంలోని సమస్త వంశములకు ఆశీర్వాదంగా ఉండాల్సింది నేనే అని ఎప్పుడైతే నువ్వు అనుకుంటే ఏమవుతుంది? నీ సరిహద్దులు విశాలపరచబడతాయి అన్నమాట. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు జీసస్. నీ 5,000 జీతం 50,000గా మారుతుంది. నీ 50,000 జీతం ఏమైపోతుంది? 5 లక్షలుగా మారుతుంది. గ్లోరీ టు జీసస్. ఎందుకు? నీ టార్గెట్ పెరుగుతుంది కనుక. గ్లోరీ టు జీసస్. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు గాడ్. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. థ్యాంక్ యూ జీసస్. జెనసిస్ 13:14. ఆదికాండం 13వ అధ్యాయము 14వ వచనం. లోతు అబ్రాహామును విడిచి పోయిన తర్వాత యెహోవా ఇదిగో నీ కన్నులెత్తి నీ ఉన్న చోట నుండి ఉత్తరపు తట్టు, దక్షిణపు తట్టు, తూర్పు తట్టు,
పడమ తట్టును చూడుము, ఎందుకనగా నీవు చూచుచున్న ఈ దేశం అంతటిని నీకును నీ సంతానమునకును సదాకాలం ఇచ్చేందును. హల్లెలూయా. ఏమంటాడు ఇక్కడ? ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ స్వార్థమైన జీవితాన్ని నువ్వు విడిచిపెడతావో దేవుడు ఏం చేస్తాడంట? ఏమంటాడు అబ్రాముతో? అబ్రాము ఎప్పుడైతే లోతుకి ఏదైతే కావాలో అది ఇచ్చేసి, ఆప్షన్ ఆయనకి ఇచ్చేసి నా సామాన్యమైన ఎన్నుకున్నాడు, అప్పుడు ఏమేసి చేస్తున్నాడు? లోతు గురించి దేవుడు పట్టించుకోవట్లేదు లోతు గురించి. ఆయన సుధమ కుమార్ ఎన్నుకున్నాడు కానీ దాన్ని పట్టించుకోలేదు దేవుడు. ఎవరు పట్టించుకుంటున్నాడు? ఎవరైతే ఆయన పోలికలను బట్టి, ఎవరైతే ఆయన గుణాలను బట్టి ఇతరులు ప్రేమిస్తారో వాళ్ళకి ఏమిస్తున్నాడట? అబ్రామ, ఉత్తరం దిక్కు చూడు, తూర్పు దిక్కు చూడు, పడమర దిక్కు చూడు, దక్షిణ దిక్కు చూడు, అన్ని దిక్కులు చూడు. ఈ సమస్త దిక్కుల్లో ఈ సమస్త దేశాన్ని నీకు అప్పగిస్తాడు. ఎప్పుడు? ఎన్ని రోజులు? నీకును నీ సంతానమునకును సదాకాలం ఇచ్చేదను. హల్లెలూయా. గ్లోరీ టు జీసస్. ఎప్పుడైతే నీకు ధనము రావాలన్నా, సమృద్ధి రావాలన్నా, ఆరోగ్యము రావాలన్నా, స్వస్థత రావాలన్నా, నీ బిజినెస్ డెవలప్ అవ్వాలన్నా, నీ ఉద్యోగంలో నీకు ప్రమోషన్ రావాలన్నా, నీ చిన్న గృహము నుంచి అత్త గృహంలో నుంచి నీ సొంత గృహంకి వెళ్ళాలంటే ఏం కావాలి? నువ్వు నిస్వార్థపరుడవై ఉండాలి, ఇతరుల గురించి ఆలోచించేవాడిగా ఉండాలి, ఇతరుల ప్రోత్సాహపరిచేవాడిగా ఉండాలి, ఇతరులు ఎంకరేజ్ చేసే విధంగా ఉండాలి. ఇతరుల కొరకు ఏదైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటే ఏమవుతుందంట? దేశాన్ని నీకు ఇచ్చేసాడు. హల్లెలూయా. ఏ దిక్కుడికి వెళ్ళినా నువ్వు ఆశ్రయించబడతావు, ఏ ఉద్యోగంలో ఉన్నా నువ్వు వర్ధిల్లుతావు, ఏ వ్యాపారం చేసినా నువ్వు ఫలించగలవు. హల్లెలూయా. గ్లోరీ టు గాడ్. నువ్వు స్వార్థంతో ఎంతకాలం ఉన్నా నీ జీవితంలో ఏమవుతుంది? మొదట ఏమవుతుందంటే నీ స్వార్థంతో ఉన్నప్పుడు, మన స్వార్థంతో ఏమవుతుంది? కొద్దిగా ధనం అనేది సమకూర్చబడుతుంది, ఒక గృహం సమకూర్చబడుతుంది, ఒక మంచి కుటుంబం సమకూర్చబడుతుంది. కానీ తర్వాత ఏమవుతుంది? నెమ్మదిగా నీ కుటుంబం ఏమవుతుంది? నాశనం ప్రారంభమవుతుంది అన్నమాట. గ్లోరీ టు జీసస్. స్వార్థపరులు ఏమవుతారు? కొద్ది రోజులు వర్ధిల్లగలరు, తర్వాత ఏమవుతారు? నాశనం అయిపోతారు అన్నమాట. ఇక్కడ ఏమవుతున్నాడు? స్వార్థముతో లోతం చేసిండు, సుగమ గోపని ఎన్నుకున్నాడు అనమాట. మొదట బంగారం ఉంది, వెండి ఉంది, ఐశ్వర్యం ఉంది, కార్లు ఉన్నాయి, బంగారు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ తర్వాత ఏమైపోయింది? నాశనం అయిపోయింది. హల్లెలూయా. గ్లోరీ టు జీసస్. అంటే ప్రతి క్రైస్తవుడు ఏ విధంగా ఉండాలా? స్వార్థపరుడు ఏమవుతాడు? మొదట ఏమవుతాడు? వాడు అభివృద్ధి చెందుతాడు, తర్వాత ఏమవుతాడు? కొద్దులోకి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. యోబు ఏమంటుడు? ఎవడైనా యెహోవాను శ్రద్ధగా వెతికిన ఎడల వాడు మొదట కొద్దిగా ఉన్నను, తుదకు మాత్రం మహాభివృద్ధిని పొందుకుంటాడట. గ్లోరీ టు జీసస్. ఏమవుతుందంట? నువ్వు యెహోవాని శ్రద్ధగా వెతికితే, యెహోవా గుణాన్ని నువ్వు నీ గుణాలుగా మార్చుకొని, యెహోవా పోలికల్ని నీ పోలికలుగా మార్చుకొని, యెహోవా స్వభావాన్ని నీ స్వభావంగా మార్చుకొని ఇతరులను ఎప్పుడైతే ప్రేమిస్తావో, ఇతరుల మేలు గురించి ఆలోచిస్తావో, ఇతరులకు కీడు చేయకుండా, ఇతరులను బాధపరచకుండా, ఇతరుల మనసు నొప్పించకుండా ఎప్పుడైతే ఉంటావో వెంటనే హల్లెలూయా. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? లోతు అబ్రహామును విడిచి పోయిన తర్వాత యెహోవా ఇదిగో. హల్లెలూయా. ఏమైందంట? వెంటనే లోతుకు ఎప్పుడైతే అబ్రహాము లోతుకు ఎప్పుడైతే ఆస్తి ఇచ్చేసి పంపించేసిండో అప్పుడు ఎవరు వచ్చినట్ట? ఎప్పుడైతే నువ్వు నీ స్వార్థాన్ని పంపించేస్తావో యేసుక్రీస్తు లోపలికి వచ్చేస్తున్నమాట. గ్లోరీ టు జీసస్. అంటే యేసుక్రీస్తు లోపల రావడం అంటే ఏంటిది? ఆశీర్వాదము నీ ద్వారంలోకి రావడము. గ్లోరీ టు జీసస్. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. అందుకే మనం ఏం చేయాలా? స్వార్థాన్ని బయటికి పంపించాలా, ఆశీర్వాదాన్ని లోపలికి ఆహ్వానించాలి. ఇక్కడ మనకేమైనా చాలా ఏళ్ళ నుంచి ఉద్యోగాలు చేస్తాం కానీ డెవలప్మెంట్ గ్రోత్ అనేది ఉండదు అనమాట. చాలా ఏళ్ళ నుంచి వ్యాపారాలు చేస్తాం, లాభాలు అనేవి కనిపించవు. చాలా రోజుల నుంచి ప్రయత్నిస్తుంటాం ఏదో చేయాలని, ఆ ప్రయత్నం సఫలం కానే కాదు. ఎందుకు అవ్వట్లేదు? అది నువ్వు స్వార్థపరుడుగా ఉన్నావు కాబట్టి. గ్లోరీ టు జీసస్. నువ్వు యేసు నీకు ఉచితంగా ఆశీర్వాదం ఇచ్చేసిండు, ఉచితంగానే చెప్తున్నాడు ఏమని? ఉచితంగా పొందుకో. కానీ ఉచితంగా పొందుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే కేవలము స్వార్థం అనే గుణాన్ని నువ్వు విడిచిపెట్టేశావు, స్వార్థం అనే దాన్ని నువ్వు అనగొట్టేశావు. అప్పుడేమో ఆటోమేటిక్గా నువ్వు లేవనెత్తగలుగుతాడు. ఆశీర్వాదం అనేది నీ జీవితంలోకి వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. నువ్వు ఎన్నో రోజులైతే నీలో స్వార్థం ఉంటుంది, ఏం చేస్తావు? నువ్వు జనాల్లో వెళ్ళి కూర్చుంటావు అనమాట. ఒక సంఘస్థులాగా ఉండిపోతావు, ఒక సామాన్య వ్యక్తిలాగా ఉండిపోతావు అనమాట. ఎవరు కూడా ఫేమస్ అవ్వరు. కానీ ఫేమస్ కావాలంటే ఏం చేయాలా? నలుగురిలో కూర్చోకుండా నలుగురికి చెప్పే విధంగా కావాలంటే ఏం చేయాలి? నువ్వు నిస్వార్థపరుడు ఉండాలి. అయితే ఏమైంది? ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు జాబ్ చేస్తున్నాను అనమాట. నేను జాబ్ చేసేటప్పుడు ఏం చెప్పిన దేవుడు? బీదల్ని పోషించాలన్నాడు. బీదల్ని పోషించాలి అని చెప్పి నాకు అప్పుడు ఏమీ డబ్బులు లేవు, 100 రూపీస్ కరెక్ట్గా 100 రూపీస్ ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి, సరే 100 రూపీస్ ఏమొస్తాయంటే వెజ్ రైస్ చైనీస్ ఉంటుంది కదా, 4 ప్యాకెట్స్ 20 రూపీస్ 4 ప్యాకెట్స్ వస్తాయి.
అవి తీసేసుకొని పంచడం ప్రారంభించాడు. మా ఫ్రెండ్ ఏమన్నాడు, ఎందుకు ఇట్లా వేస్ట్ చేస్తున్నావు, ఎవరన్నా ఎవరి దగ్గర వెళ్ళి కొన్ని డబ్బులు ఇస్తే వాళ్ళు వండితే ఇంకా తక్కువ అవుతుంది, ప్లస్ ఎక్కువ మందికి ఇవ్వచ్చు అన్నాడు. సరే అని చెప్పేసి ఇంకా ఆ 4 నుంచి ఏం చేసామంటే, రోజు ఇదే 100 రూపీస్ అనమాట. 100 ఉంటుంది పాకెట్ మనీ, 100 రూపీస్ ఇచ్చేయడము. ఒక అక్కతో మాట్లాడనమాట, క్రైస్తవులు ఉంటుంది, ఒక సహోదరుతో మాట్లాడి ఆమె రోజు వండిస్తే ఏమైంది, 10 మందికి ఇవ్వడం ప్రారంభించడం అన్నమాట. ఇంకా 10 మంది కూడా కాదు, ఇంకెక్కువ మందికి ఇవ్వాలని చెప్పి ఏం చేసినాం, ఎక్కువ మందికి ఇవ్వాలని మళ్ళా వండించి ఒక 20 చేసాం అన్నమాట. 20 చేసిన తర్వాత ఏమైంది, ఎప్పుడైతే నువ్వు స్వార్థంతో ఎన్ని పనులనే చేయి, ఎవరు నీకు సాయం చేయడం రాదు. కానీ ఎప్పుడైతే నిస్వార్థంతో పని చేస్తావో లేనితనం నీకు పుడుతుంది అక్కడ. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు గాడ్. లేని స్పాన్సర్స్ నీకు వచ్చేస్తారు, గ్లోరీ టు జీసస్. అప్పుడు ఏమైంది, నేను ఇంకా ఇలా 20 మందికి పంచడం ప్రారంభించాను అనమాట. ఒక అన్న వచ్చేసిండు, నేను ఈ విధంగా విన్నా, నువ్వు ఆహారం పెడుతున్నావు అని, నీకు నేను 3000 ఇచ్చేస్తాను. గ్లోరీ టు జీసస్. ఎంతో కష్టపడితే కానీ, ప్రయాసపడితే కానీ ₹1 ఎవరి దగ్గర వస్తుంది ఇక్కడ రాదు. 3000 ఉచితంగా ఎవరికి ఇచ్చేసిండు, నాకు ఇచ్చేసిండు. గ్లోరీ టు జీసస్. హల్లెలూయా. ఆయనకు నాకు ఏమైనా సంబంధం ఉందా, ఆయనకు నాకు ఏమైనా స్నేహం ఉందా, ఆయనకు నాకు ఏమైనా పరిచయం ఉందా, ఆయన నాకు ఏమైనా పార్ట్నర్గా ఉన్నాడా, లేడు. ఏం చేస్తున్నాడు, ఉచితంగా 3000 ఇచ్చేసి. ఇదే విధంగా మా సీనియర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను అనమాట. వెళ్ళేసి ఈ విధంగా నేను ఏం చేస్తున్నావు అంటే, ఏం లేదు, బీదలకు పంచుతున్నట్టు ఈ విధంగా నేను ఆహారం. సరే అన్యుడు ఆయన, సరే అని చెప్పేసి ఆయన 1000 ఇస్తానని చెప్పింది అనమాట. నేను ఎంత ఇస్తాడు, 1000. ఇంకో ఫ్రెండ్ ఏం చేసిండు, వీళ్ళిద్దరు కూడా అన్యుడు అనమాట. ఆయన 1000 ఇస్తాను. అంటే ఎంత అయిపోయింది ఇప్పుడు, 5000 అనమాట. 5000 అంటే దగ్గర ఒక 40 మందికి పంచేయచ్చు అనమాట. నేను స్టార్ట్ చేసింది ఎంతమందితో, 4తో. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు గాడ్. దేవుడు చెప్తుడు, నువ్వు నిస్వార్థంగా ఇతరులకు మేలు చేయాలని నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రారంభిస్తావో ఏమవుతుంది, అది 4తో స్టార్ట్ అవుతుంది. కానీ ఎక్కడి దాకా వెళ్ళిపోయింది, 40 దాకా వెళ్ళిపోయింది. గ్లోరీ టు జీసస్. నువ్వు ఎప్పుడైతే నీ వ్యాపారాన్ని ఇతరుల మేలు కొరకు వాడాలనుకుంటావో, నీ ఉద్యోగాన్ని ఇతరుల మేలు కొరకు వాడాలనుకుంటావో, ఇదిగో నీకు వచ్చే ధనాన్ని ఇతరుల కొరకు వాడాలని ఎప్పుడైతే అనుకుంటావో, అప్పుడేమైతే ఆటోమేటిక్గా నీ దగ్గర ₹4 ఉండొచ్చు, ₹40 ఉండొచ్చు, అవి 40,000గా మారిపోతాయి. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు గాడ్. అవి 40,000గా ఉండొచ్చు, అవి ఏమైపోతాయి, 40 లక్షలుగా మారిపోతాయి. గ్లోరీ టు జీసస్. నీవు ఆలోచించే విధానాన్ని బట్టి, నీవు దేవుని పోలికను అనుసరించే దాన్ని బట్టి దేవుడు నేను దీవిస్తాడు. ఎవరి బట్టి వారిని దీవించలేడు దేవుడు. గ్లోరీ టు జీసస్. నువ్వు నిస్వార్థపడమని నీకు 40 లక్షలు ఏం చేస్తావు, ఒక 10 బంగాలు కొనుక్కొని ఎంజాయ్ చేస్తుంటావు అన్నమాట. హల్లెలూయా. 10 బంగాలు ఉంటాయి, 10 రోగాలు ఉంటాయి. గ్లోరీ టు జీసస్. కానీ నువ్వు ఒకవేళ నిస్వార్థంతో 10 బంగాలలో 5 బంగాలు వెనక్కి చేసిన వాడికి ఏం చేస్తాడు దేవుడు, నీకు 50 బంగాలు ఇచ్చి నీకు దీర్ఘాలను కూడా ఇచ్చేస్తాడు అనమాట. గ్లోరీ టు జీసస్. హల్లెలూయా. ఇక్కడ ఏం చేసిండు, అబ్రహాము లోతుకు మంచి ప్రాంతాన్ని ఇచ్చేసిండు. ఎక్కడైతే బంగారం ఉంటుందో, ఎక్కడైతే వెండి ఉంటుందో, ఎక్కడైతే సమృద్ధి ఉంటుందో, ఎక్కడైతే ఐశ్వర్యం ఉంటుందో, ఎక్కడైతే మంచి బిజినెస్ అవుతుందో, అక్కడ ఏం చేసిండంట, త్యాగం చేసిండు అనమాట. హల్లెలూయా. త్యాగం చేసిన వెంటనే ఏం చేసిండు అబ్రహాము, దేశాన్ని ఆక్రమించుకోవడానికి అవకాశం వచ్చింది, ప్రాంతాలను ఆక్రమించుకోవడానికి అవకాశం వచ్చింది. ఏ ప్రాంతం అయితే ఎడారిగా ఉందో ఆ ప్రాంతం ఏమైపోయింది, సమృద్ధిగా మారిపోయింది. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు జీసస్. నీ ఆప్షన్, నీకు ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి నువ్వు ఆశ్రయించబడవు. నీకేదో ఉద్యోగం ఉందని చెప్పి, నువ్వేదో గొప్ప చదువుకున్నావని చెప్పి, ఏదో నీకు గొప్ప జ్ఞానం ఉందని చెప్పి ఆశీర్వాదం అనేది రాదు. ఆశీర్వాదం ఏ విధంగా వస్తుంది, యెహోవా ద్వారా వస్తుంది. హల్లెలూయా. దావీదు ఏమంటున్నాడు, ఆశీర్వాదం ఐశ్వర్య ఘనతలు యెహోవా చేతిలో ఉన్నాయంట. నీ ఉద్యోగంలో లేవు నీ ఐశ్వర్యం, నీ వ్యాపారం లేదు నీ ఐశ్వర్యము, నీ చదువులో లేదు నీ ఐశ్వర్యము. ఐశ్వర్యం ఎక్కడ ఉంది, యెహోవా యొద్ద ఉంది. హల్లెలూయా. నువ్వు ఎప్పుడైతే యెహోవాకు అనుసారంగా నడుస్తావు, ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోతుంది నీ జీవితంలో, ధనము నువ్వు వెంబడించడం కాదు, ఏమైతే ధనము నిన్ను వెంబడిస్తుందంట. గ్లోరీ టు జీసస్. నువ్వు ఇంటి అత్త కట్టడానికి భయపడుతుంటావు, బాధపడుతుంటావు, కరెంటు బిల్లు కట్టడానికి బాధపడుతుంటావు, ఇంకా ఏదో పెట్రోల్కి భయపడుతుంటావు, బడ్జెట్ ఏం చేస్తుంటావు, భయపడుతుంటావు ప్రతి క్షణం. కానీ ఒక్క క్షణము నువ్వు ఒక పేదవాడి గురించి ఆలోచిస్తే ఏమవుతుంది, నువ్వు నెల రోజులు ఏదైతే నీకు ఖర్చులు కావాలో దానికంటే ఎక్కువ నీకు ఇవ్వగలడు దేవుడు. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు జీసస్. ఇక్కడ చూద్దాం, దేవుడే చెప్తున్నాడు మనకు ఈ లోకంలో అన్ని కూడా మనం వెంబడించాలంటే. మత్తయి 6వ అధ్యాయము 6
మత్తయి 6వ అధ్యాయం, మాథ్యూ 6 చాప్టర్ 31 31 నుంచి 34 వరకు. కాబట్టి ఏమి తిందుమో, ఏమి త్రాగుతామో, ఏమి ధరించుకుందామో అని చింతపడకుడి, అన్యజనులు వీటన్నిటి విషయమే విచారిస్తారు. హల్లెలూయా. ఏం చేస్తారంట? ఏమి తినాలా, ఎప్పుడు రాషన్ తెచ్చుకోవాలి, రాషన్కి ఏ విధంగా, బిల్లుకి ఏ విధంగా, మనకి మన కుటుంబంలో స్కూల్ ఫీజు ఏ విధంగా అట్లా ఏం చేస్తుంటారు? చింతపడుతుంటారు అన్నమాట. ఎందుకు? ఈ భూలోకంలో అతి గొప్ప వ్యక్తులు ఎవరు? క్రైస్తవులు. ఎందుకు? గొప్ప దేవుడిని కూడా చింతపడుతుంటారు అన్నమాట. దేవుడు చింతపడకూడదు అంటే చింతపడుతూ ఉంటారు. దేవుడు ఆనందించుడు అంటే దుఃఖిస్తూ ఉంటారు. దేవుడు కుంగిపోవద్దు అంటే కుంగిపోతూ ఉంటారు. ఎందుకు? అందుకే దేవుడు ఏమంటాడు? చెవులు గలవాడు వినుగాక అంటాడు అనమాట. ఏమైపోయారు? ఈ రోజు నుంచి ఎవరైతే ఇన్ని రోజులు దేవుడు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాన్ని వినకుండా పొందుకోకుండా ఉన్నారో వాళ్ళ చెవులు తెరవబడుగా వేస్తున్నాం వారు. ఆమెన్ ఏమన్నారా? మీరు ఇప్పుడు నేను విడుదలేస్తే మీరు ఏమన్నారా? ఆమెన్ అనాలా. ఆమెన్ అంటే ఏమైపోతుంది? అవునుగాక. మీరు అవునుగాక అనేది ఏమైపోతుంది? మీ జీవితంలో దేవుని ద్వారా వచ్చే వాగ్దానాలు నెరవేర్చబడడం ప్రారంభమవుతాయి అనమాట. దేవుని వాగ్దానాలు పనిచేయడం ప్రారంభమవుతాయి. నువ్వేదైతే ఎక్కడైతే ఓడిపోతున్నావో అక్కడ గెలవడం ప్రారంభమవుతుంది అనమాట. ఎక్కడైతే పడిపోతున్నావో అక్కడ లేవనెత్తబడడం ప్రారంభమవుతుంది. గ్లోరీ టు జీసస్. ఇక్కడ ఏమంటుడు? కాబట్టి ఏమి తిందుమో, ఏమి త్రాగుదామో, ఏమి ధరించుకుందామో అని చింతింపకుడి, అన్యజనులు వీటన్నిటి విషయమై విచారితురు. ఇవన్నీ మీకు కావాలని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియను. కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెతుకుడి, అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడను. ఏమంటాడు దేవుడు? మొదట ఏం చేయాలంట? ఆయన రాజ్యాన్ని, ఆయన నీతిని వెతకాలంట. మొదట ఆయన గుణాలను వెతకాల, మొదట ఆయన స్వభావాన్ని వెతకాల, మొదట ఆయనలాగా ఇంటింటికి వెళ్ళి ఏం చేయాలా? సువార్తను ప్రకటించాలి. ఎవరైనా రోగం వస్తే ఏం చేయాలా? వారి స్వస్థపరిచే విధంగా ఉండాలి. అప్పుడు ఏమైతే ఆటోమేటిక్గా ధనం నీకు కావాల్సినవని నేను వెంబడిస్తాయి అనమాట. నీకు ధనం కావాలా? నిన్ను వెంబడిస్తుంది. కారు కావాలని నువ్వు వెంబడిస్తుంది. బంగ్లా కావాలా? వెంబడిస్తుంది. నువ్వేం చేస్తున్నావు? మనం ఏం చేస్తున్నాం? కారు కావాలా? జాబ్ చేసుకుంటున్నావు వెళ్ళేసి. నీకు వ్యాపారం కావాలా? ఇంకో స్నేహితుతో పార్ట్నర్షిప్కి వెళ్ళిపోతున్నావు. నీకేదైనా కుటుంబంలో నీ సమస్యలు తీరాలా? ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నావు. కానీ దేవుడే చెప్తున్నాడు, మొదట నా నీతిని, రాజ్యాన్ని వెతుకు. మొదట నా నీతి ఏంటిది? ఇతరులను విడిపించడం, పీతల్ని పోషించడం, అనాథాన్ని పోషించడం, విధురాలను పోషించడం. అప్పుడు ఏమైతే ఆటోమేటిక్గా నీ జీవితంలో ధనం లేనితనం ఏమైతే పుడుతుంది అనమాట. గ్లోరీ టు జీసస్. నువ్వు నీ లోపల నీలో లేని దేవుని గుణాన్ని ఎప్పుడైతే పుడుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది? నీకు ఏదైతే ఈ భూమి మీద లేని ధనము నీలో పుడుతుంది, లేని అవకాశాలు పుడతాయి, లేని ద్వారాలు ఏమైతాయి? తెరవబడతాయి అనమాట. హల్లెలూయా. గ్లోరీ టు జీసస్. ఇంకా చూసాం అబ్రహాం సంతానం ఏ విధంగా ఉన్నారు. ఆదికాండము 11వ అధ్యాయము 15 నుంచి 17 వచ్చిన వరకు. ఎందుకనగా నీవు చూచుచున్న ఈ దేశం అంతటిని నీకును నీ సంతానమును సదాకాలం ఇచ్చేదను. మరియు నీ సంతానమును భూమి మీద నుండి రేణువులను విస్తరింపజేసేదను. ఎట్లనగా ఒకడు భూమి మీద నుండి రేణువుల వల్లను లెక్కింపగలిగిన ఎడల నీ సంతానమును కూడా లెక్కింపవచ్చును. నీవు లేచి ఈ దేశము యొక్క పొడుగున వెడల్పున దానిలో సంచరించుము, అది నీకు ఇచ్చేదని నీ అబ్రాహాముతో చెప్పాను. ఏం చెప్తున్నాడు దేవుడు? నీవు లేచి వీళ్ళు ఏం చేయాలంట? దేవుని భూమిలో కేవలం వీళ్ళు ఏం చేయాలా? తిరగాలంట. ఇదేంటి? పొడుగు వెడల్పు తిరిగేస్తే భూమి వచ్చేస్తుంది. ఎవరికైనా ఎక్కడైనా ఆఫీస్కి వెళ్ళి కూర్చుంటే మీకు ఎప్పుడైనా ఫ్రీగా డబ్బులు ఇచ్చిరా? ఎవరైనా దొరికి నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళేసి ఖాళీ కూర్చొని పాటలు వినేసి కొంచెం డ్యాన్స్ చేసేసి వచ్చేస్తే ఏమన్నా డబ్బులు ఇచ్చిన ఎవరైనా మీకు? ఎవరైనా కాలేజ్కి వెళ్ళేసి స్టేజ్ మీద పిల్లలకి ఏం చదువు చెప్పకుండా ఏం నేర్పకుండా ఖాళీగా నిలబడేసి వచ్చి అలా కూర్చొని అలా చూసుకుంటుంటే ఎప్పుడైనా డబ్బులు వచ్చాయి మీకు? లేకపోతే ఇంకా ఇప్పుడు బిజినెస్ ఉంది, ఆ బిజినెస్లో ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు జనరల్ స్టోర్ ఉందనుకో, వాడు చాక్లెట్ అడిగినా నువ్వు ఇవ్వకుండా ఇట్లనే కూర్చుంటే వాడు చాక్లెట్ కొనుక్కోకుండా కానీ తీసుకోకుండా కానీ డబ్బులు ఇచ్చేసేప్పుడు వెళ్ళిందా? కానీ ఇక్కడ ఏమంటాడు దేవుడు? నీవు వెళ్ళి మరియు నీ సంతానమును నీవు లేచి ఈ దేశం యొక్క పొడుగున వెడల్పున దానిలో సంచరించుము,
అది నీకు ఇచ్చదని అబ్రాహాముతో చెప్పాను. హల్లెలూయా. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ దేవుని మరి ఇతరుల గురించి ఆలోచించి ఇతరులకు మేలు చేయాలని ఎప్పుడైతే నువ్వు ఖాళీగా వెళ్ళి ఒక స్థలానికి తిరిగి వచ్చినా సరే ఆ స్థలం ఏమవుతుంది, నీ అయిపోతుంది అనమాట. గ్లోరీ టు జీసస్. ఖాళీగా ఆ ఇల్లు బాగుందని చూసినావు, ఆ ఇల్లు చేశాడు దేవుడు నీకు. ఆ కార్ బాగుందంటే కార్ ఇచ్చేస్తాడు, ఆ బంగ్లా బాగుందంటే బంగ్లా ఇచ్చేస్తాడు, ఈ ఉద్యోగం బాగుందంటే ఉద్యోగం ఇచ్చేస్తాడు, ఆ వ్యాపారం బాగుందంటే వ్యాపారం ఇచ్చేస్తాడు. హల్లెలూయా. గ్లోరీ టు జీసస్. ఏం చేయాలంటే కేవలము ఇతరుల కొరకు మేలు చేసే విధంగా ఏసే ఏం చేసినట్ట, ఇతరుల కొరకు మేలు చేసినట్టు. ఇతరులకు ఏం చేస్తున్నాడు, ఇతరులకు మేలు చేసి కూడా ఏం చేస్తున్నాడు, ఆయన బాధపడుతున్నాడు, ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. కానీ ఏమైపోయింది, ఆయనకి ఇబ్బంది కలిగింది కొద్ది రోజులు బాధ కలిగింది, కొద్ది రోజులు నష్టపోయాడు, కొద్ది రోజులు ఏమైపోయాడు, కొద్ది క్షణాలు ఏమైపోయినా ఆయనకి శరీరంలో వేదన కలిగింది. కానీ దాని తర్వాత ఏమైపోయాడు, ప్రపంచానికి వెలుగుగా మారిపోయాడు, ప్రపంచానికి విడుదలగా మారిపోయాడు. ప్రపంచంలో యేసునామాన్ని ఎక్కడైనా ఎత్తు, రోగాలను వెళ్ళిపోవాల్సిందే. ముద్దులు కూడా లేవనెత్తబడతారు. హల్లెలూయా. ఏ పిహెచ్డి చదివిన వాళ్ళు కూడా ఎవరు ఈ విధంగా చేయలేరు. ఏ ఫిజిక్స్ చదివిన వాళ్ళు, ఏ సోషల్ చదివిన వారు, ఏ పిహెచ్డి చేసే వారు కూడా ఈ ముద్దులు ఇంతవరకు లేపినట్టు మనం చూడలేము. కానీ యేసు మన వ్యసనములను మన బాధలను కొద్ది క్షణాలు భరించాడు కనుక, ఒక్క దినం భరించాడు కనుక ప్రపంచానికి ఎన్ని తరాలైనా సరే, ఎన్ని యుగాలైనా సరే, ఎన్ని యుగాల్లో వారికి నెమ్మదిని ఇవ్వగలడు, క్షేమాన్ని ఇవ్వగలడు, ఆశీర్వాదాన్ని ఇవ్వగలడు. హల్లెలూయా. గ్లోరీ టు జీసస్. ఎప్పుడైతే నువ్వు కూడా యేసు వలె కొద్ది బాధలు ఇతరులకు మేలు చేయడానికి పడతావో, కొద్ది శ్రమలు ఇతరులకు సాయం చేయడానికి పడతావో, నీవు కూడా ఏమైతావు, తరతరాలకు ఇతరులకు మేలుగా మారిపోతావు, తరతరాలకు ఇతరులకు విడుదలగా మారిపోతావు, క్షేమంగా మారిపోతావు. గ్లోరీ టు జీసస్. హల్లెలూయా. యేసుక్రీస్తు కూడా వచ్చింది ఎందుకు, మానవుడు ఎందుకు వచ్చిండు, దేవుడు ఇక్కడికి నిన్ను నన్ను కూడా ఆయన స్వరూపంలోకి మార్చడానికి, ఆయన పోలికలోకి మార్చడానికి, ఆయన గుణాలు మనలో కనపరచబడడానికి. నువ్వు తిట్టడానికి, నువ్వు మోసం చేయడానికి, నువ్వు మోసపోవడానికి, నువ్వు కృంగిపోవడానికి, నువ్వు నలిగిపోవడానికి, నువ్వు ఓడిపోవడానికి దేవుడి భూలోకానికి రాలేదు, ఆయన వల్లే నిన్ను మార్చడానికి. హల్లెలూయా. ఇక్కడ వాక్యం ఏముంది, హల్లెలూయా. గ్లోరీ టు జీసస్. ఏముంది, నేను చేయు కార్యముల కంటే గొప్ప కార్యములు చేస్తానంట. ఎవరు, నువ్వు నేను మనం అందరం. మనం ఏం చేస్తాం, మనం గొప్ప కార్యం చేస్తాం. ఏం చేస్తున్నాం తెలుసా, అప్పులు చేస్తున్నాం, మోసపోతున్నాం, నిరుద్యోగంలో ఉంటున్నాం, సంతానం లేకుండా ఉంటున్నాం, దరిద్రంగా ఉంటున్నాము, గృహాలు లేకుండా ఉంటున్నాం, ఉండి కూడా ఏమంటున్నాము, గొప్పలో మేము. హల్లెలూయా. మనకంటే గొప్పలో ఉన్నారా? గ్లోరీ టు జీసస్. గొప్ప కాలంటే ఏం కావాలా, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్నమాట. ఏం ఇన్వెస్ట్ చేయాలా, కొద్ది ప్రేమను ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. హల్లెలూయా. కొద్ది కనికరాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. అందుకే ఏమంటాడు దేవుడు, కనికరించువాడు ధన్యుడు, కనికరించబడును. హల్లెలూయా. ఏమన్నాడు ఒకసారి ఇట్లనే, ఇదే విధంగా నేను బైక్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టాలి, నా దగ్గర ఎంత ఉన్నాయి, కరెక్ట్గా 2000 ఉన్నాయి. మా ఫ్రెండ్ అన్నాడు, అన్న నాకు ఈ విధంగా 30,000 క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్ కట్టాలా, నాకు మినిమం ఒక 3,000 కడితే నాకు ఏం కాదు, లేకపోతే నా వస్తువు పుంజుకొని వెళ్ళిపోతారు, నాకు ప్రాబ్లం అవుతుంది అన్నాడు. సరే అని చెప్పేసి ఏం చేసి ఆలోచించాను అనమాట, ఏం చేయాలా, నాకే బైక్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టాలి, నేను బైక్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టాలి, కట్టకపోతే బైక్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు వాడు, నాకే మా పేరెంట్స్ ఇస్తున్నారు, దాన్ని ఈయనకి ఇచ్చినట్టు నాకు ప్రాబ్లం అయితే అనుకున్నా. కానీ దేవుడు ఏం చెప్పాడు, కనికరించు వాడు ధన్యుడు, వాడు కనికరించబడును. హల్లెలూయా. అదేం చేసిన 2,000 తీసుకున్నా, బ్యాంక్లో ఉన్నాడనమాట, అది డ్రా చేసేసుకొని ఇచ్చేసిన తర్వాత ఒక 3 months అయిపోయింది. 3 months అయిపోయిన తర్వాత నాకేం ధనం రాలేదు, సమృద్ధి రాలేదు, ఏం రాలేదు. బైక్ తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చింది అనమాట. మా పేరెంట్స్ ఏం చేసినారు, నీకే ఇవ్వడానికి నీకే లేవు, నీకే మేము హెల్ప్ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి నాకు కొంచెం కోపం చేస్తే బాధపడనమాట. ఏమనంటే, ప్రభువా నేను కనికరించబడు వాడు ధన్యుడు, కనికరించబడుతున్నాను. మరి నేను కనికరించిన కదా, నాకు కనికరం రాకుండా కఠినత్వం ఎందుకు వస్తుంది? నాకు కనికరం అనేది నేను ఏదైతే విత్తుతావో అది కోసుకుంటానని చెప్పినావు. నేను కనికరాన్ని విత్తినప్పుడు నాకు కూడా కనికరం విత్తబడాలి కదా, మరి నాకు ఆ ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టడానికి ఆ అవసరం తీర్చబడాలి కదా అనుకున్నాను అనమాట. ఆ ఇన్స్టాల్మెంట్ అయిపోయింది. ఇంకో ఫ్రెండ్కి నేను ఏం చేయాలంటే ఒక 10,000 వేయాలి. ఏం చేసి నేను ఒక ఫ్రెండ్కి కాల్ చేసి అది ప్రెజర్ పెడుతున్నాను అనమాట. ఫ్రెండ్కి కాల్ చేసి ఈ విధంగా నేను నాకు ఇంకా అడుగుతున్నాను, నాకు ఒక 5,000 అరేంజ్ చేయండి. నేను ఎవరు అడగను, ఎవరి దగ్గర అప్పులు ఇవన్నీ ఏమి ఉండే అనమాట, అలవాట్లేదు. అయితే ఏం చేసిన, మా ఫ్రెండ్ని కాల్ చేసి నాకు ఇట్లా ఒక 1,000 కావాలి. 1,000 అసలు నీకు ఎంత కావాలండి, 10,000 కావాలి. ఒక 2 days తర్వాత అడుగు, నేను ఇచ్చేస్తాను అని చెప్పాను. హల్లెలూయా. గ్లోరీ టు జీసస్. ఏమడిగిండు, నేను అడిగినానని 1,000 అడిగిన. హల్లెలూయా. నేను ఏం చేసిన, నేను అడగలే 10,000 కావాలా, నాకు 5,000 కావాలా, నాకు అప్పు 10,000 ఉంది, నాకు హెల్ప్ చేస్తామని అడగలేదు. నేను ఏమడిగినా, నాకు 1,000 ఇస్తామని అడిగిన. హల్లెలూయా. కానీ దానికంటే ముందు నేను ఏం చేసిన,
2000 ఒకరు కనికరించి ఇచ్చేసాడు అనమాట. హాలే ఉచితంగా. గ్లోరీ టు జీసస్. అప్పుగా ఇవ్వలేదు, మరలా ఇస్తాడని ఆశ